2 m1 m2 by m1 plus m2 into g. Yeah, 2 into m1 into m2 by m1 plus into 2z. So this is the tension force. It is easy to calculate the tension force of two bodies hanging like this. It is easy to calculate the work also. So if one body, so like if one body moving on like this, so here also we are calculating the tension force and the work. Clear, Abhi? Okay, sir. Yeah, today we'll discuss on a new concept, Abhi. So that is conservative and non-conservative forces. So how it is develops the work. Okay, now put this side heading, Abhi. Conservative force. Conservative force. Conservative force. Do you have any idea of a conservative force? We now apply my word conservative force. No, sir. No. So this is a new concept of a conservative force. Conservative force. So due to this conservative force, how much of work is developed will discuss. Okay. So conservative force means ఏంటంటే conservative force. So it is a one type of force. Due to this force also we are getting the work. Due to this force also we are getting the work. So in this conservative force means, so for example here one point is there, like for example A is one point, A is one point, somewhere B is there. So this is the B point. So this is the path from moving on A to B, and one more path is also there. So that is moving on like this also we are reaching the B point, and one more path is there. So that is path is like this, moving on like this also, moving on like this also we are reaching. So here A to B. So A to B, how many paths are there? Having A to B. 1, 2, 3. Yeah, three paths are there. So three paths there. So conservative force means ఏంటంటే it is a one type of force. Here does not depends on the, so A. So for example, A is a one body. So moving on like A, like this direction also, it is moving on like this direction, or it is moving on like this direction also. It is reaching from A to B. A to B. So means does not depends on the, this force does not depends on path, does not depends on path, does not depends on path, does not depends on path. Second point is, second point is, so it depends on only initial and final position. It depends on only initial and final position. So for example, bodies like here they are away from a point A. So you can consider point A, or you can consider point B. So but you cannot consider the path. You cannot consider the path. So that is the conservative force of the point. So it depends on only, it depends on only position. Depends. So depends upon depends upon initial and final positions. Initial and the final position. And from Initial and the final position. So generally, Abhi,
Generally, for example, gravitational force ఉంది. Generally, one force is gravitational force. Gravitational force is gravitational force. Yeah, gravitational force. So gravitational force, it depends on the path, or it depends on the position. Means like yeah, okay, Abhi. So I'll ask you one question, Abhi. Gravitational force, it depends on the path or not, Abhi. So for example, gravitational force is the inverse, it is equal or unequal. Means all the bodies పైన gravitational force ఎలా ఉంటుంది ఈ యూనివర్స్ లో? unequal, sir. All the bodies పైన gravitational force. Unequal. How you can say unequal? మనకి గోల్డ్ అది ఉంటుంది కదా సార్, ఇప్పుడు 24 kg సౌత్ లో ఉన్నప్పుడు Hmm. అండ్ Okay. 23.73 అలా Excellent, మళ్ళీ excellent, నార్త్ పెట్టి excellent. Means so that is the place, that is the place, that is the position. So that is the position. My means ఏంటంటే, so if you go to for polar coordinates, it having a gravitational force is very low. So if you go to in middle of the globe, it depends on the position, depends on the position, gravitational forces changes. Depends on the position. Means initial or final position, gravitational forces are changes. Like if you go for from earth surface to upper height like this, అంటే ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి వెళ్ళి చాలా పైకి వెళ్ళాం అనుకో, gravitational force will become reducing. Gravitational force will become reducing. ఆర్ సో ఎర్త్ నుంచి వెళ్ళి ఏంటంటే, సో ఎర్త్ నుంచి వెళ్ళి లైక్ డీపర్ గా వెళ్ళినా కూడా ఏంటంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. బట్ ఏంటంటే ఈ ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ 2 kg బాడీ ఉంది, 2 kg ఉంది, 5 kg బాడీ ఉంది. 2 బాడీస్ మీద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. అది ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న ఆల్ ది బాడీస్ మీద ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వెయిట్, irrespective of weight, gravitational force is constant. Only it varies, positions అవి. Only it varies positions. మీన్స్ ఏంటంటే, సో నువ్వు ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి వెళ్ళి పైకి వెళ్ళావు అనుకో, పై అంటే మూన్ మీదకి వెళ్తున్న కొద్ది ఏంటంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది రిడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆర్ మీన్ ఏంటంటే మన ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి వెళ్ళి డెప్త్ కి వెళ్ళే కొద్ది కూడా ఏంటంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ రిడ్యూస్ అవడం కానీ ఇంక్రీజ్ అవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. బట్ ఏంటంటే ఈ ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఆల్ ది బాడీస్ మీద ఏంటంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. బట్ ఏంటంటే ఓన్లీ డ్యూ టు ఎయిర్, రెసిస్టెన్సీ వల్ల ఏంటంటే, సో లైటర్ బాడీస్ ఏంటంటే ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ టు ఫాల్ డౌన్ ఆన్ ద ఎర్త్. బట్ ఏంటంటే, so we have one experiment is also there, Abhi. In our gravitational chapter, we'll discuss it. So that experiment is like, for example, here some piece of paper is there. So like 1 gram piece of paper is there, and like 1 kg textbook is there. 1 kg textbook is there. 1 kg textbook and 1 gram of paper. 1 gram and 1 kg textbook. So which one is fall down very fastly? It displaced from 1 meter height. So Which one is fall down very fastly? I can't hear you, Abhi. వినిపిస్తుందా అభి? ఎస్ సార్ వినిపిస్తుంది. యా. సో అభి ఏంటంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే, సో ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు అభి, మీ స్లాబ్ ఉంది పైన, సెకండ్ ఫ్లోర్ ఉంది. నువ్వు పైనుంచి వెళ్ళి ఏంటంటే నీ దగ్గర ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది, ఇంకో హ్యాండ్ లో ఏంటంటే పేపర్ ఉంది. రెండింటిని కింద పడేసావు అవి. సో విచ్ వన్ ఈస్ ఫాల్ డౌన్ వెరీ ఫాస్ట్లీ? టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ పేపర్? టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ పేపర్? ఏం ఫస్ట్? టెక్స్ట్ బుక్ పడుద్ది. సో టెక్స్ట్ బుక్ పడుద్ది. సో మీన్స్ సార్ ఏమంటున్నారు అంటే, సార్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఆల్ ది బాడీస్ పైన
సేమ్ ఉన్నప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ ఎందుకు ఫాస్ట్ గా పడుతుంది, మరియు పేపర్ కూడా ఫాస్ట్ గానే పడాలి కదా సార్, రెండు ఒకటే హైట్ లో పడాలి కదా. సో వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫాల్ డౌన్, బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ టైం. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అవి? నేను ఏం చెప్తున్నానంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది అవి అని చెప్తున్నా. బట్ ఏంటంటే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే ఏంటంటే నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ అవుతుంది ఏంటంటే, సో ఎక్కువ మాస్ ఉన్న బాడీ ఏంటంటే తొందరగా ఫాల్ డౌన్ అవుతుంది, లో మాస్ ఉన్న బాడీ ఏంటంటే ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం తీసుకుంటాం. సో ఎందుకు ఇలా అవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అది? డిఫరెంట్ గా ఉంటుందా ఎర్త్ One సర్ఫేస్ is మీద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్? only more mass, more gravity. మోర్ మాస్ మోర్ గ్రావిటీ. Uh, ఓకే, దట్ ఈస్ కరెక్ట్, మోర్ మాస్ మోర్ గ్రావిటీ. ఇంకా బట్ నేనేమంటున్నాను అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందని చెప్తున్నాను. మరి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని ఒక వాక్యూమ్ లో చేస్తే, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని మనం వాక్యూమ్ లో చేసాం అనుకో. వాక్యూమ్ అంటే ఏంటంటే వాక్యూమ్ మీన్స్ ఏంటవి? same point. వాక్యూమ్ మీన్స్ ఎయిర్. ఎయిర్ ఇస్ అబ్సెంట్ కదా. See, no air resistance. యా, నో ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్. నో ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ లో ఈ రెండింటిని ఒకటేసారి ఫాల్ డౌన్ చేస్తే విచ్ వన్ ఇస్ ఫాస్ట్, వెరీ వెరీ ఫాస్ట్లీ విచ్ వన్ ఇస్ ఫాల్ డౌన్, ఆర్ బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ టైమ్? At a time. యా, ఎట్ ఏ టైం. సో మీన్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఎయిర్ రెసిస్టెన్సీ, ఓన్లీ ఏంటంటే ఎయిర్ రెసిస్టెన్సీ అబ్స్ట్రక్షన్ ఆఫర్డ్ బై ది ఎయిర్ రెసిస్టెన్సీ, ఓన్లీ అబ్స్ట్రక్షన్ ఆఫర్డ్ బై ది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అది. బట్ ఏంటంటే జనరల్ పర్సెప్షన్ ఏంటంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద కాన్స్టెంట్ అవి, ఓన్లీ ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీదనే కాన్స్టెంట్. బట్ ఏంటంటే ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి వెళ్ళి మనం పైకి వెళ్ళినా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ చేంజ్ అవుతుంది, మనం ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి వెళ్ళి డెప్త్ కి వెళ్ళినా కూడా ఏంటంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ చేంజ్ అవుతుంది. లేదంటే మనం పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ కి వెళ్ళినా, మన పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ కి చేంజ్ అయినా కూడా ఏంటంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. అంటే మీన్స్ ఏంటంటే ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అది. దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్. కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పొజిషన్స్. క్లియరా? అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కూడా నువ్వు అన్నావు చూసావా, గోల్ ఏంటంటే లైక్ నేను ఆర్కిటా నుంచి వెళ్ళి ఇంకో ప్లేస్ కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు నాకు గోల్డ్ వెయిట్ అనేది తగ్గింది సార్ అని అంటే, ఆ పొజిషన్ టు పొజిషన్ వచ్చినప్పుడు చేంజ్ అవుతుందా లేదా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది? So change. చేంజ్ అవుతుంది. అంటే కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ కూడా ఏంటంటే పొజిషన్ టు పొజిషన్ చేంజ్ అవుతుంది. బట్ ఏంటంటే మన ఈ ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద అంటే ఏంటంటే ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది పాత్, ఓన్లీ పొజిషన్స్ బట్టి ఏంటంటే కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. క్లియర్? మన ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ అ వెరీ గుడ్ ఐడియా అవి. ఓకేనా? Okay, sir. యా సార్, నాకు ఏం అర్థం అవ్వట్లేదు సార్. మీరు పాత అంటున్నారు, ఇనిషియల్ పొజిషన్ అంటున్నారు, ఫైనల్ పొజిషన్ అంటున్నారు, అంటే ఏంటంటే జస్ట్ జస్ట్ ఏంటంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ని రిమెంబర్ చేసుకో. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అవుతుంది. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అంటే వెన్ ఇట్ హౌ ఇట్ ఈస్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది పొజిషన్స్ ఓన్లీ పొజిషన్స్. క్లియరా? సో పొజిషన్స్ అంటే మనం అప్ కి వెళ్ళినా డౌన్ కి వెళ్ళినా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. బట్ ఏంటంటే మనం సర్ఫేస్ మీద ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పొజిషన్. ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది పాత్. ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా, అంటే ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద మనం ఇక్కడ నుంచి వరంగల్కి వెళ్ళినా, వరంగల్ నుంచి హన్మకొండకి వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఏంటంటే సో బట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పాత్, ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పొజిషన్స్. We'll discuss problems of it. You'll get a very good idea. So copy this of it. Copy this of it. These 2 points are very, very important of it. Depends on path and does not depends on the initial and final positions.
Yeah.